Matthew chapter 13, verses 1 through 23. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered, because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear. The disciples came to him and asked, Why do you speak to the people in parables? He replied, The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Whoever has will be given more, and he will have in abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. This is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Though hearing, they do not hear or understand. In them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. You will be ever seeing, but never perceiving. For this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous men longed to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Listen then to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. The one who received the seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because of the world, he quickly falls away. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. But the one who receives the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Amen. 마태복음 강의의 86번째 시간입니다. 86회차이고요. 마태복음 13장 1절부터 23절의 말씀을 가지고 파종이라는 제목으로 함께 나누기를 원합니다. 부제목은 귀 있는 자는 들어라입니다. 저는 여가 시간이 조금 있으면은 어떻게 휴식을 취하냐면, 어떻게 피로를 푸냐면요. 오래된 가요, 이문세나 해바라기 이런 가요를 듣거나 또 클래식 음악을 들으면서 좋아하는 책들을 보죠. 요즘 여가 시간이 없어서 잘 못 보는데요. 그러면서 저희 집에 와보셨으면 아시겠지만 거실 앞에 조그만 그 창문 있는 앞에다가 여러 화초들을 이렇게 가지고 있는데요. 그걸 보면서 이렇게 피로를 풀고 그럽니다. 가꾸기는 아내가 가꾸고 즐기기는 제가 즐깁니다. 중학교 1학년까지 서울에서 제가 살았기 때문에 그러고 난 다음에 중학교 2학년 때 진주로 가게 됐고, 아버지, 할아버지 고향이신 그 하동, 진교에서, 그 진주로 왔다 갔다 이렇게 했습니다. 그래서 뒤늦게 농촌 출신이 된 저는 농사에 대해서 짧은 지식을 가지고 있습니다. 밭에 우리가 씨를 뿌리잖아요. 그때 우리나라에서 씨 뿌리는 방법은 어떠냐면 밭에 고랑을 쭉 이렇게 파서 그 고랑에다 졸졸이 이렇게 씨를 뿌리죠. 줄뿌림이라고 합니다. 우리가 먹고 있는 쌀은 어떻게 해서 얻어지냐면 먼저 이렇게 모판에다 씨를 다 뿌려놓죠. 그런 다음에 모종이 어느 정도 올라오면 그것을 논에 가서 줄을 쫙 대고 모내기를 하게 되죠. 그것도 줄뿌림의 일종입니다. 요즘은 다 기계로 하고요. 제가 고등학교 때만 해도 다 기계로 합니다. 이항기가 직접 논에 들어가서 벼를 심고 그렇죠. 농부들은 논에 물이 많아도 걱정이고 물이 모자라도 걱정입니다. 그래서 항상 논에 가서 물을 대기도 하고 물을 빼기도 하고 그렇습니다. 농부들의 마음은 마치 어린 자녀를 키우듯이 그렇게 자신의 작물, 벼든 보리든 자신의 작물들을 그렇게 키웁니다.
씨를 뿌릴 때 농부의 마음이 어떨까요? 이 씨들이 잘 자라서 좋은 열매 맺기를 그렇게 바라겠죠. 오늘 설교는 이 파종, 씨 뿌리는 것에 대한 이야기입니다. 오늘부터 해서 예수님은 여러 편의 비유 시리즈를 통해서 말씀을 전하고 계시는데요. 그 첫 번째가 씨 뿌리는 자의 비유입니다. 오늘 민도 형제가 아주 좋은 발음으로 영어 성경을 읽었는데요. 이와 병행되는 구절이 공간복음에 있는데 마가복음과 누가복음에 나옵니다. 먼저 마가복음을 한번 볼까요? 마가복음 4장입니다. 3절부터 한번 보시겠습니다. 들으라, 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어짐에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 더러는 가시떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 또 이르시되 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라. 예수께서 홀로 계실 때에 함께한 사람들이 12 제자와 더불어 그 비유들에 대하여 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 또 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할진데 어떻게 모든 비유를 알겠느냐? 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라. 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들었을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요. 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들을 때에 즉시 기쁨으로 받으나 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환난이나 박해가 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요. 또 어떤 이는 가시떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실하는 자니라. 오늘 본문과 같은 이야기를 하고 있죠. 이 본문이 저에게는 더 익숙합니다. 그죠? 왜냐하면 마태복음은 100배, 60배, 30배인데 이 본문에서는 30배, 60배, 100배. 우리가 기도할 때마다 그렇게 기도했던 그 구절이죠. 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 해주십시오. 누가복음에도 나오는데요. 누가복음 8장 한번 보실까요? 누가복음 8장 5절부터 한번 보시겠습니다. 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나갈새, 뿌릴새부터 시작해서 똑같고요. 8절 보시면 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 11절 이 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이요 길가, 바위, 가시떨기가 나고요. 15절 좋은 땅이 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 좋은 땅을 뭐라고 이야기하고 있죠? 착하고 좋은 마음. 그래서 우리는 이 말씀을 윤리, 도덕으로 접근하게 됩니다. 이 말씀이 일반적으로 어떻게 해석되냐면 이렇게 해석이 되죠. 첫 번째로는 밭의 비유로 해석이 됩니다. 좋은 열매를 맺는 밭. 그래서 교회에서는 어떻게 말씀을 하시냐면 이렇게들 말씀하시죠. 목사님이 앞에서 설교하실 때 졸거나 딴짓하지 마십시오. 우리 교회 성도님들은 안 주무시는데요. 목사님이 우리 교회 설교를 하실 때 졸거나 딴짓하지 마십시오. 그러면 마치 새가 날아와서 그 씨를 이렇게 먹어가는 것처럼 그렇게 복음이 마음속에 맺히지 않습니다. 이렇게들 말씀하시죠. 신학자들은 어떻게 이야기하냐면요. 이렇게 이야기합니다. 그랜트 오서본이라는 신학자는 이렇게 이야기했는데요. 본문의 초점은 왕국 메시지에 대한 사람들의 반응이다. 복음이 선포되어질 때 사람들이 어떻게 반응하느냐를 초점으로 해서 예수님께서 비유로 말씀하신 것이다. 이렇게 이야기를 하죠. 두 개 다 정리하면 한마디로 좋은 밭이 되라 이 말씀이죠. 좋은 밭이 되어라. 너희가 힘을 쓰고 용을 써서 좋은 밭이 되어라. 자, 이런 질문을 한번 드려보겠습니다. 밭이 스스로 좋아질 수 있습니까? 밭이 스스로 좋아질 수 있나요? 그 질문을 가지고 계속 보시기 바랍니다. 좀 전에는 오늘 본문을 밭의 비유로 해석한 거 보시고요. 또 하나의 해석 방법은 농부의 비유로 해석하는 것입니다. 농부의 비유는 오늘 주님께서 말씀하신 것처럼 씨 뿌리는 자의 비유인 거죠. 이 얘기는 씨를 뿌리다 보면
길가에도, 그 다음에 돌짝밭에도, 가시떨기나무 밭에도, 또 좋은 땅에도 뿌려지니까 때를 얻든지 못 얻든지 일단 씨를 뿌려라, 복음을 선포해라라고 가르치시죠. 그러면 하나님께서 하나님의 때에 거두실 것이다. 하여간 복음을 뿌려라. 이 말씀들도 다 맞는 이야기입니다. 하지만 가능한 해석이긴 하지만 깊이 이 오늘 본문은 더 깊은 의미를 가지고 있습니다. 그걸 좀 나눠보려고 합니다. 마태복음으로 다시 돌아오셨어요. 마태복음 13장 1절부터 23절은 이렇게 구조가 되어져 있습니다. 1절부터 9절까지 예수님께서 비유를 해주시고요. 10절부터 17절까지 이 비유를 하신 그 이유에 대해서, 왜 비유로 이 말씀을 하셨는가에 대한 이유에 대해서 설명하고 계시고요. 그 다음에 18절부터 23절까지 이 비유를 직접 해석해 주십니다. 이렇게 세 단락으로 오늘 본문이 구성되어져 있습니다. 마태복음은 영어 성경으로, 그 다음에 누가복음과 마가복음 제가 한글 성경으로 읽었는데요. 이 본문을 읽고 듣고 들으신 여러분들은 어떤 질문들이 생기십니까? 저는 여러 질문들 중에 한 3가지가 궁금했었는데 이런 겁니다. 예수님이 참 편협하시다. 예수님이 어쩌면 참 졸장부이시다. 왜 도대체 복음을 깨닫지 못하도록 비유로 하셨을까? 사랑의 하나님이시라면서. 왜 어떤 사람들은 복음을 깨닫지 못하도록 비유로 말씀하시고 본인이 그렇게 비유로 말씀하신 이유를 그렇게 밝히셨을까? 두 번째로는요, 도대체 좋은 밭이란 무엇일까? 내가 어떻게 노력하면 좋은 밭이 될 수 있을까? 세 번째는요, 30배, 60배, 100배, 오늘 마태복음에서는 100배, 60배, 30배라고 이야기했는데요. 그런 결실을 맺는다는데 그 열매 결실이란 도대체 뭘까? 어떻게 하면 그 많은 수확을 할 수 있을까? 이런 3가지 질문이 들었고요. 오늘 설교는 이 질문을 같이 풀어보는 것으로 전개해 나가려고 합니다. 첫 번째 질문은 정말 편협한 예수님에 대한 부분입니다. 예수님은 정말 편협하신 분이신가? 졸장부이신가? 그 시작은 오늘 본문의 9절에서 나오는데요. 한번 보시겠습니다. 귀 있는 자는 들으라. 다 사람들은 귀를 다 가지고 있잖아요. 그 귀 있는 자는 들으라고 이렇게 말씀을 하시면서요. 10절부터 13절 한번 보실까요? 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시나이까? 제자들도 못 알아들은 거죠. 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락이 되었으나 그들에게는 아니 되었나니 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗기리라. 그러므로 내가 그들에게 비유로 말하는 것은 그들이 보아도 보지 못하며 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이니라. 비유로 말씀하신 이유가 천국의 비밀 때문에 그렇다고 이야기를 하죠. 이 비밀은 헬라어로 무스테리아라고 하는데요. 감춰져 있던 게 드러난 겁니다. 누군가에게는 계속해서 감춰져 있고 어떤 사람에게는 그 감춰졌던 것이 드러난 거죠. 그게 비밀입니다. 성경에서 말하는 비밀은 그런 거예요. 누군가에게는 여전히 감춰져 있는데 또 어떤 사람들에게는 그게 감춰진 것이 아니라 드러난 거. 너희에게는 허락되었는데 그들에게는 허락되지 않았다. 이게 마태복음의 구조죠. 마태복음의 구조가 뭐라고 그랬죠? 서기관과 바리새인의 의와 더 나은 의. 처음부터 끝까지 마태복음은 그 얘기를 하고 있거든요. 하나님 나라에 들어가려면 그 의 갖고는 안 되고 더 나은 의가 필요하다. 그 얘기거든요. 그들은 서기관과 바리새인의 의를 갖고 있는 자들에게는 허락되지 않은 비밀. 하지만 더 나은 의를 갖고 있는 너희에게는 허락되어져 있는 비밀. 이 구조로 지금 가고 있습니다. 그러면서 주님께서 이유를 밝히시는데요. 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하며 깨닫지 못함이라. 그들이 보아도 보지 못하고 들어도 듣지 못하고 깨닫지 못해서 그렇다고 합니다. 다른 말로 이야기하면 그들이 복음을 거부했다는 거죠. 그들이 복음을 거부했다는 겁니다. 그리고 그들이 복음을 거절했던 원인은 그들의 무지함이라고 주님께서 말씀하고 계십니다. 그래서 유명한 신학자 그랜트 오스본은 이렇게 이야기하는데요. 그의 말을 제가 한번 읽어보겠습니다. 용서받지 못할 죄를 범한 자들에게 수수께끼 같은 비유로 돌이킬 가능성을 차단하신 것이다.
너무 큰 죄를 지어서 용서받지 못할 자들에게 수수께끼 같은 비유를 던져주셔서 그들이 돌이키게 회개하게 할 것을 원천 봉쇄하신 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 비유가 국어 사전식의 비유라면 이 비유를 듣고 해석을 못 해냅니까? 그러지 않지 않겠습니까? 우리는 어릴 적에 옛날 이야기를 할아버지 할머니로부터 듣고 자랐죠. 이 이스라엘 백성들은 어떠냐면요. 텐트를 치고 살았잖아요. 장막 안에서 저녁을 일찌감치 먹고 그 다음에 그 장막이 그 집안의 연장자가 이야기를 해줍니다. 하나님의 말씀을 이야기를 해주면서 자녀들은 그렇게 배우고 크죠. 그 말씀 가운데 상당수가 비유입니다. 그러니까 비유에 대해서는 아주 실력 있는 자들이 이스라엘 사람들이 유대인들이었는데 그런 이들이 예수님이 말씀하셨던 이 비유가 만약에 국어 사전식의 해석이라면 이걸 이해를 못 하겠습니까? 이해를 당연히 하는 거죠. 그러니까 오소범 같은 신학자의 주장은 설득력이 없습니다. 그리고 또 저는 이런 생각이 들었는데요. 만약에 그들이 무식해서 무지해서 예수님의 말씀을 알아듣지 못했다면 사랑의 예수님께서는 그들에게 좀 더 쉬운 방법으로 말씀을 가르쳐 주셔야 되는 거 아닙니까? 저와 여러분이 알고 있는 그런 예수님, 사랑의 예수님이라면 그런 의미의 사랑이라면 잘 모르는 자들에게 조금이라도 더 친절하게 자세히 쉽게 알아들을 수 있도록 가르쳐야 되시는 거 아니냐. 여기에 대해서 마가는 뭐라고 이야기하고 있냐면요. 마가복음 4장 12절로 가보실까요? 마가복음 4장 12절입니다. 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 마태하고 마가는 뉘앙스를 좀 다르게 합니다. 마태는 원인을 누구에게 찾냐면 그들에게 찾습니다. 그들이 예수님의 말씀을 거부했다, 거절했다. 그들의 무직 때문이다. 근데 마가는 뭐라고 이야기하고 있냐면요. 주님이 그들이 알아채지 못하도록 만드셨다라고 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 들어도 듣지 못하고 보아도 보지 못하게 하셨다. 왜요? 그들이 돌이켜 죄사함을 받을까 봐. 그들이 회개해서 예수님을 믿을까 봐 그렇게 못하게 하셨다는 거예요. 이런 구조들을 가지고 자유주의 신학자들은 어떻게 이야기하냐면 이게 성경의 불일치라고 이야기를 하죠. 왜 한쪽에서는 그 사람들에게 원인을 찾고 있고 한쪽에서는 하나님께 원인을 찾고 있으니까요. 이런 질문을 어떤 신학자가 했는데요. 누가 애굽의 바로의 마음을 완악하게 만들었는가? 하나님인가? 아니면 바로 그 스스로인가? 하나님도 정답이고요. 바로 그 스스로도 정답입니다. 왜 그렇죠? 하나님이 그의 마음을 그대로 내버려 두시면 완악함이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 지금 마태와 마가는 똑같은 이야기를 다른 관점에서, 다른 측면에서 지금 이야기하고 있는 겁니다. 그대로 내버려 두시면 완악한 마음으로 하나님의 비밀, 천국의 비밀을 알지 못하고 하나님이 깨우쳐지게 해주시면 그때서 비로소 이 비밀이 더 이상 비밀이 되지 않는다라는 말씀을 하고 계시는 거죠. 그러면서 주님은 이 이유에 대해서 추가적으로 보충 설명을 하고 계시는데요. 그게 오늘 본문 13장 14절부터 15절입니다. 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 일렀으되 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라. 이 백성들의 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 이 예언은 유명한 예언입니다. 이사야의 유명한 예언인데요. 이사야서로 한번 가볼까요? 이사야서 6장. 이사야 6장 1절. 우시야 왕이 죽던 해. 우시야 왕은 이사야하고 사촌지간입니다. 이사야가 왕족 출신의 선지자였죠. 우시야 왕이 왜 죽게 됐냐면 이 우시야 왕이 아주 교만해집니다. 교만해져서 성전의 제사장, 그의 제사장과 제사장들의 해야 될 성전에서의 제사를 본인이 드리려고 하죠.
그러다가 하나님의 진노를 받아서 나병에 걸리게 되죠. 그리고 그 나병으로 인하여 죽게 됩니다. 우시아 왕이 죽던 해에라는 것은 이스라엘 백성이 우시아 왕처럼 교만한 자들이다라는 것을 의미하고 있죠. 그때에 내가 본즉 이사야가 받습니다. 내가 본즉 주께서 높이 들린 보좌에 앉으셨는데 그의 옷자락은 성전에 가득하였고 스랍들이 모시고 섰는데 각기 6날개가 있어 그 둘로는 자기 얼굴을 가리었고 그 둘로는 자기의 발을 가리었고 그 둘로는 날며 서로 불러 이르되 거룩하다 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 만군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 하더라. 이같이 화답하는 자의 소리로 말미암아 문지방의 터가 요동하며 성전의 연기가 충만한지라. 그때에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었다다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 되었음이로다 하였더라. 지금 이사야가 뭐라고 이야기하고 있냐면 내가 우시아입니다. 이 얘기하고 있는 거죠. 내가 하나님 앞에 범죄하고 교만한 자였습니다. 내 입술이 화입니다. 이렇게 이야기하죠. 6절 그때 그 수랍 중에 하나가 부젓가락으로 제단에서 집은 밥 핀 숯을 손에 가지고 내게로 달려와서 그것을 내 입술에 대며 이르되 보라 이것이 내 입에 닿았으니 내 악이 제하여졌고 내 죄가 사하여졌느니라 하더라. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니. 그 유명한 이야기다, 그죠? 우리가 찬양으로도 많이 부르는 주님께서 뭘 하고 계시냐면 지금 이사야를 파송하시면서 누가 나를 위해서 갈고라고 할 때 이사야가 뭐라고 대답합니까? 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 내가 여기 있습니다. 주님 나를 보내소서. 우리가 너무나 좋아하고 자주 부르는 그 찬양이다죠. 누가 나를 위해서 세상으로 갈고 할 때 이사야가 그랬죠. 주님 제가 여기 있으니까 저를 보내소서. 최 목사님도 아마 이런 사명 가지고 목사의 길로 접어들으셨을 텐데 저도 그렇거든요. 대단한 기대 이런 걸 가지고 출발하지 않겠습니까? 그런데 하나님께서 이사야의 그 기대에 초를 쳐버리십니다. 계속해서 읽어보릴까요? 여호와께서 이르시되 가서 이 백성에게 이르기를 너희는 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 하여 이 백성의 마음을 둔하게 하며 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 염려하건대 그들이 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨닫고 다시 돌아와 고침을 받을까 하노라 하시기로. 이 오늘 본문에 주님께서 인용하신 구절이죠. 뭐라고 여호와 하나님께서 말씀하고 계신 겁니까? 뭐라고? 내가 너 파송할게. 네가 이스라엘에 가. 그런데 그들이 듣지 못하고 보지 못하게 해. 완전히 사명자에게 초를 치시면서 도대체 뭐 때문에 가라고 하신 겁니까? 이사야가 이렇게 질문합니다. 반문하죠. 내가 이르되 주여 어느 때까지니까 하였더니 주께서 대답하시되 성읍들은 황폐하여 주민이 없으며 가옥들에는 사람이 없고 이 토지는 황폐하게 되며 여호와께서 사람들을 멀리 옮기셔서 이 땅 가운데 황폐한 곳이 많을 때까지니라. 그 중에 10분의 1이 아직 남아있을지라도 이것도 황폐하게 될 것이나 밤나무와 상수리 나무가 배임을 당하여도 그 그루터기는 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅에 그루터기이니라 하시더라. 도대체 언제까지 제가 복음을 선포해도 그들이 복음을 못 알아듣는데 그게 도대체 언제까지 하실 겁니까? 라고 이사야가 여호와 하나님께 물어보니까 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 언제까지요? 다 황폐해질 때까지. 모두 다 황폐해지고 심지어 나무들도 다 잘리고 그런데 거기에 뭐가 남았다 그러죠? 거룩한 한 씨가 그 약속의 땅에 그루터기, 기초소 그것이 될 것이다. 성전 같으면 성전의 터 그게 될 것이다라고 이야기하고 있습니다. 모든 것이 다 황폐해질 때 그 씨가 이제 작동을 하게 되는 거죠. 모든 것이 다 황폐해질 때 그 씨가 작동을 하게 되는 겁니다. 그리고 이 이사야의 말씀은 성취가 됩니다. 요한복음 12장 39절에서 40절 한번 보실까요? 37절부터 한번 제가 한번 읽어보겠습니다.
이렇게 많은 표적을 그들 앞에서 행하셨으나 그를 믿지 아니하니 이는 선지자 이사야의 말씀을 이루려 하심이라. 이르되 주여 우리에게서 들은 바를 누가 믿었으며 주의 팔이 누구에게 나타났나이까 하였더라. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일렀으되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 하였음이더라. 예수님이 여러 기적들을 이렇게 행하셨는데도 사람들이 예수님을 믿지 못하죠. 표적을 행하셨는데 믿지 못하니까 예수님이 이 말씀을 하고 계시죠. 이사야의 말씀이 예수님 당시에 성취됐죠. 예수님의 십자가 사건과 부활 사건, 그 다음에 승천 사건 이후에도 이 말씀이 성취됩니다. 사도행전 28장으로 가실까요? 사도행전 마지막 장인 28장 23절부터입니다. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라. 그들은 그것을 들으리라 하더라. 바울이 하나님의 말씀은 복음을 가리킬 때에 두 패로 나눠지죠. 복음을 듣는 자들과 복음을 듣지 않는 자들. 그러면서 이사야의 이 말씀이 성취되었다라고 이야기하죠. 예수님 당시, 그 다음에 바울 당시 이 말씀이 성취되었다면 오늘날 저와 여러분이 살고 있는 이 시대에도 이 말씀이 성취되고 있나요? 동일한 복음은 선포되어집니다. 동일한 복음은 선포되어지는데 그 말씀을 받는 자와 받지 않는 자로 나뉘어지는 거죠. 아까 제가 첫 번째 세 가지 질문이 있었다고 말씀을 드렸는데요. 두 번째 질문입니다. 도대체 좋은 밭이란 무엇인가? 어떻게 좋은 밭이 될 수 있는가? 하나님의 창세전 언약이 뭔가요? 오래간만에 한번 찾아볼까요? 에베소서 1장 4절입니다. 에베소서 1장 4절. 1장 4절입니다. 함께 읽겠습니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 예수 안에서 택하신 자들을 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없게 만드는 것이 하나님의 창세전 언약이시고 이 땅을 지으신 하나님의 목적이시고 그렇게 해서 우리는 매일매일 하나님 앞에서 거룩하고 흠이 없는 자로 세워지죠. 성경이 말하는 거룩이 뭐라고 했나요? 성경이 말하는 거룩은 구별이라고 말씀드렸습니다. 하나님의 편에 선 자와 그렇지 않은 자가 구분되는 거죠. 마태복음의 기준으로는 서기관과 바리새인의 의만 가지고 있는 자와 더 나은 의를 가지고 있는 자로 구별됩니다. 그게 거룩입니다. 흠없다라는 거는 성경에서 말하는 흠없다는 뭐죠? 죄 없다라는 거고 의롭다라는 거죠. 구별한 하나님의 편에 선 자를 죄 없다 하시는 것이 하나님의 약속이시죠. 말씀의 씨가 뿌려지면 구별됩니다. 조금 전에 제가 쭉 말씀드린 것처럼 이사야의 예언이 성취가 되죠. 말씀의 씨가 뿌려지면 구별되어집니다. 좋은 땅과 그렇지 않은 땅이 구별되죠. 그런데 궁금한 것은 좋은 땅은 언제부터 좋은 땅이었나요? 이스라엘 밭과 파종에 대해서 좀 더 설명드리면 이렇습니다. 이스라엘은요, 우리가 생각하는 밭하고 달라요. 저는 한 번도 이스라엘에 가보진 못했는데요. 최 목사님 가보셨나요? 네. 목사님들이 가보신 분들이 많은데 저는 한 번도 못 가봤는데요. 이스라엘의 밭은 밭 안에 길가도 있고요. 길을 따로 내서 만든 게 아니라 사람들이 많이 왔다 갔다 하다 보면 그게 길이 돼버린 거고요. 밭 안에 돌도 있고요. 밭 안에 가시떨기나무 같은, 거기는 엄청나게 많은 가시나무의 종류들이 있는데요. 가시떨기도 있습니다. 그냥 그게 밭이에요. 우리가 생각하는 한국의 전형적인 밭과는 모습이 다른데요.
그 밭에다가 씨를 그냥 이렇게 흩뿌리는 겁니다. 우리는 줄뿌림을 한다고 했잖아요. 고랑을 파서 줄처럼 이렇게 쭉 씨를 뿌리는데 이 사람은 거기 그 밭에다 그냥 흩뿌리는 거예요. 그러다 보면 어디에는 돌밭에 떨어지고 돌이 있는 밭, 어떤 데는 가시나무 떨기 밑에도 떨어지고 길가에도 떨어지고 그러겠죠. 그런데요, 그 밭의 주인이 농부가 어떻게 하냐면 그 안에 있는 돌을 끄집어서 밖으로 냅니다. 그 안에 있는 가시나무 떨기가 있으면 그 가시나무를 베어내죠. 거기는 계속해서 가시나무가 대단한 생명력으로 자라거든요. 그럼 또 베어내고 또 베어내고 또 베어내고. 다시 말하면 좋은 밭이 되는 그 이유는 어떤 거냐면요. 농부의 열심에 달려있는 겁니다. 농부의 열심. 게으른 농부의 밭은요. 좋은 밭이 될 수가 없어요. 가시나무로 가시떨기로 뒤덮여져 있고요. 그 밭에 돌이 수북히 쌓여져 있고요. 근데 좋은 밭은 농부가 열심을 내서 그 밭에 있는 돌들을 끄집어내고 그 다음에 열심히 가지치기를 하는 거죠. 이렇게 가시나무를 이렇게 베어서 밖으로 내버려요. 햇볕도 받고 또 그렇게 해서 잘 자라날 수 있도록 그렇게 만들어내는 것이 좋은 밭입니다. 밭이 어떻게 자기가 좋아지는 게 아니고요. 농부의 열심에 따라 좋은 밭이 되고 나쁜 밭으로 남아있고 이러는 거죠. 이 얘기를 바울은 이렇게 이야기하고 있는데요. 로마서 9장으로 한번 가볼까요? 로마서 9장 25절부터 26절 한번 보시겠습니다. 로마서 9장 25절부터 26절. 호세아의 글에도 이르기를 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 사랑하지 아니한 자를 사랑한 자라 부르리라. 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 그들이 살아계신 하나님의 아들이라 일컬음을 받으리라 함과 같으니라. 바울이 지금 호세아서에 있는 이야기를 가지고 오면서 뭐라고 해야죠? 이들이 좋은 밭이었다고 하나요? 아니요. 이들은 돌짝밭이고 길가에 있는 밭이고 이들은 가시떨기에 있는 밭이고 심지어 내 백성이 아닌 자들을 불러서 내 백성이라 삼으겠다. 그러니까 이 밭은 원래가 좋지 않은 밭인 거죠. 그런 밭이었습니다. 이 쓸모없는 밭이 좋은 밭이 되려면 밭 스스로 애를 쓰고 용을 쓰고 힘을 다해서 밭이 바뀌어지는 게 아니라고 말씀을 드렸습니다. 농부가 부지런히 돌을 드러내고 가시나무 떨기를 쳐내고 그렇게 해야 되는 거죠. 그렇게 해야 30배, 60배, 100배의 결실을 맺게 되는 거죠. 바울이 그 얘기를 그렇게 써놨습니다. 27절부터 같은 로마서 9장 27절부터 한번 보실까요? 29절까지입니다. 또 이사야가 이스라엘에 관하여 외치되 이스라엘 자손들의 수가 비록 바다의 모래 같을지라도 남은 자만 구원을 받으리니 주께서 땅 위에서 그 말씀을 이루고 속히 시행하리라 하셨느니라. 또한 이사야가 미리 말한 바 만일 만군의 주께서 우리에게 씨를 남겨두지 아니하셨더라면 우리가 소돔과 같이 되고 고모라와 같았으리로다 함과 같으니라. 만군의 주가 씨를 남겨둬서 그 씨가 잘 자라게 하신다는 거죠. 농부의 열심이 좋은 밭을 갖고 낸다라고 이야기하고 있습니다. 설교 처음에 제가 말씀드린 것처럼 제가 농촌 생활을 조금 해봤는데요. 농부는 아침 새벽부터 밤늦까지, 밤에 별이 보일 때까지, 아침에 별이 보일 때 나가서 밤에 별이 보일 때까지 농가 밭에서 일합니다. 밥도 거기서 먹어요. 세찬도 거기서 먹고. 비가 오나 눈이 오나 농부의 관심은 어디 있습니까? 자기가 뿌린 씨에 있죠. 그 씨가 잘 자라는. 그래서 30배, 60배, 100배의 열매를 맺나 하면 거기에 온통 자기의 관심을 집중시키죠. 그 농부의 열심과 농부의 그 농심으로 만들어지는 것이 좋은 밭입니다. 성경은 교회를 좋은 밭이라고 하고요. 저와 여러분을 이 좋은 밭이라고 이야기를 하고 있습니다. 오늘 본문을 읽고 제가 들었던 세 번째 질문은 이런 건데요. 30배, 60배, 100배의 결실이란 과연 무엇인가? 우리가 어떻게 하면 30배, 60배, 100배의 결실을 맺을 수 있는가라는 겁니다. 그랜트오서본이 쓴 그 구절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 하나님은 많은 열매를 원하신다. 행위가 구원하는 것은 아니지만 그것은 구원의 필수적인 결과이다. 열매 맺지 못하는 사람은 영원한 심판을 받는다.
산상수훈 전체는 이런 제자도를 가르쳐 주신 것이다. 의는 도덕적 행위로 규정되며 헌신된 제자들은 이 의를 가진 자들이다. 저와 여러분이 잘 알고 있는 제자도가 이런 겁니다. 그죠? 일반적인 해석이 이런 거죠. 하나님은 열매를 반드시 원하신다는 거죠. 하나님은 열매를 반드시 원하시는데 행위가 구원을 가져오지는 못하지만 우리의 삶과 성도의 삶 가운데 행위가 드러나지 않으면 구원받지 못한 것이다라고 이야기를 합니다. 우리의 의는 이 행위가 기준된 의가 되어져야 된다. 잘 윤리적으로 도덕적으로 잘 살아야 된다는 거예요. 그러지 말라는 게 아니고요. 이건 성경이 말하는 메시지가 아닙니다. 모든 종교가 말하는 메시지죠. 모든 종교가 말하는 윤리적인 삶, 도덕적인 삶 살아. 이건 사람이라면 누구든지 그렇게 살아야 되는 것이다. 그죠? 그렇습니다. 만약에 이 신학자의 해석에 맞게 되면 이렇게 되는 거죠. 이미 우리는 구원을 받았어. 지금부터는 뭐에 집중해? 성화에 집중. 그렇게 되지 않습니까? 저와 여러분 이미 구원 받았으니까 이제 성화에 집중해서 크리스찬다운 삶을 살아야 되지. 성도다운 삶을 살아야 되지. 그렇게 되면요. 예수가 필요합니까? 예수는 조력자입니다. 주님, 제가 한번 성도다운 삶을 살아볼게요. 저를 도와주십시오라는 조력자죠. 주체는 누가 되나요? 내가 됩니다. 내가 열심히 내 삶을 좋은 삶, 멋진 삶, 성도다운 삶으로 만들어가는 주체가 되는 거죠. 이런 사람들은 이렇게 기도하죠. 주님, 알고 짓고 모르고 지은 죄 용서해 주십시오. 이런 기도할 때만 예수님이 필요하고 더 이상 예수가 필요가 없습니다. 내 삶의 과거에 예수가 한번 등장하고요. 마지막 종말의 때 내 삶의 미래에 예수가 한번 등장하고요. 오늘을 살아가는 현재에는 예수가 등장하지 않습니다. 물론 조력자 예수는 등장하지만요. 내 삶의 전체가 되고 주인 되시는 예수는 등장하지 않습니다. 씨의 법칙 아시나요? 씨의 법칙은 이런 건데요. 씨가 뿌려지면요. 그 씨와 똑같은 열매가 맺어집니다. 우리 속담에 어떤 말이 있냐면요. 씨는 못 속인다라는 얘기죠. 권사님 아시죠? 씨는 못 속인다. 다니 준이가 저와 아내를 닮았나요? 닮았습니다. 승리하고 그 집 식구의 3명도 다 아빠 엄마를 닮았습니다. 이제 지금 뱃속에 있는 아기도 보인자매랑 민호 형제를 닮았을 거예요. 그런가요? 씨는 속이지를 못하죠. 그럼 한번 보십시오. 성경은 이 씨를 뭐라고 이야기하는가 한번 볼까요? 베드로전서 1장 23절부터 25절입니다. 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. 씨가 뭐라고 지금 베드로가 이야기하죠? 말씀이라고 이야기해요. 말씀의 주인공은 예수입니다. 씨가 곧 예수예요. 그러면 이 씨의 법칙에서 씨가 뿌려지면 씨가 자라서 열매를 맺게 되잖아요. 그 열매는 씨죠. 그렇지 않습니까? 자연의 법칙이 그렇잖아요. 씨의 열매는 씨입니다. 그러면 씨가 말씀이면 말씀이 뿌려지면 저와 여러분의 가운데 말씀이 있어야 되는 거죠. 저와 여러분의 삶 가운데 예수가 뿌려지면 저와 여러분의 삶 가운데 예수가 있어야 되는 겁니다. 예수는 항상 진행형인 거죠. 과거와 미래만 있는 게 아니라 오늘 지금 이 시간에 예수가 저와 여러분에게 있어야 그 씨가 되는 거죠. 아니면 다른 씨라는 거예요. 성도에게 나오는 씨의 열매를 한번 보실까요? 요한복음 12장 20절부터 25절 한번 보시겠습니다. 요한복음 12장 23절부터 읽어보겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 십자가 지실 때죠.
내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 이게 씨의 법칙입니다. 그죠? 씨가 씨를 생산하려면 어떻게 해야 된다고 그러죠? 씨가 죽어야 된다라고 하죠. 근데 그 죽어서 똑같은 씨를 생산해낸다는 거죠. 그렇습니다. 그러면 한번 보세요. 열매는 지금 예수님의 말씀, 요한복음의 말씀에 근거해보면 열매는 내가 죽고 그리스도가 사시는 것이 열매죠. 이 열매는 흉내내기로 불가능한 열매입니다. 우린 착각하고 있어요. 성도의 삶, 그리스도인의 삶, 크리스천의 윤리 이런 거 자꾸 이야기하면서 뭐라고 이야기하고 있냐면 예수 그리스도를 흉내내서 닮아갈 수 있는 씨라고 착각하고 있다니까요. 그런가요? 아침에 경건 생활하고 새벽기도 열심히 하고 밤에 철야기도 하고 선교지 몇 번 다녀오고 나면 이런 씨가 됩니까? 이런 예수가 됩니까? 아니요. 흉내내기로는 그 씨가 아닌 거예요. 그죠? 흉내내기로는 도저히 닮아갈 수 없는 게 예수입니다. 우리가 착각하고 있다니. 이제 구원받았으니 우리는 예수 닮은 삶을 살아가 볼게요라고 이야기하고 그거를 열심을 내고 있다니까요. 아니요, 그렇지 않습니다. 뿌려진 씨와 똑같은 씨가 생산되어질 때 그게 씨의 법칙인 거죠. 그 얘기는 네 안에 예수 있니? 이 말씀이죠. 내 안에 예수는 언제 내 안에 예수가 드러나시죠? 좀 요한복음 12장에서 뭐라 하죠? 언제 내 안에 예수가 드러나시니? 내가 죽었을 때, 내가 사망했을 때, 내가 완전히 없어졌을 때 그때의 예수가 드러나는 거죠. 무엇으로? 열매로요. 30배, 60배, 100배 열매로. 예수의 사랑은 흉내낼 수 없습니다. 원수를 사랑하셨던 하나님이신 분이 이 땅에 내려오셔서 저와 여러분 원수되었던 저와 여러분을 대신해서 죽으신 그 사랑은 저와 여러분이 흉내낼 수 있는 성질의 것이 아닙니다. 예수의 용서와 예수의 인내와 예수의 베품, 예수의 자비는 저와 여러분이 흉내낼 수 있는 게 아니죠. 예수가 우리 안에서 드러나실 때, 계시되실 때 그때의 예수의 열매가, 씨의 열매가 드러나는 거죠. 그 자리가 내가 죽는 자리라는 거예요. 내가 죽지 않고 내가 진짜 죄인 중에 괴수입니다. 내가 예수를 찔러 죽인 자가 맞습니다. 매일매일 제가 예수를 살인하는 자가 맞습니다라는 고백이 없으면 그 씨는 다른 씨예요. 그때 예수의 사랑이 전달됩니다. 아내와 남편, 자녀, 사업, 직장, 건강 모든 문제에 있어서 내가 죽어도 마땅한 자입니다. 그때에 예수의 사랑이 드러납니다. 그때 내가 하는 게 아니잖아요. 내가 죽어야 마땅한 자입니다라는 고백이 있을 때 내 아내가 불쌍해 보이고 내 아내가 사랑스러워 보이고 내 아내가 무엇으로 바꿀 수 없는 그런 존재로 보여지는 거죠. 그냥 흉내내기로 될 수 있는 게 아닙니다. 나의 사망 없이는 나올 수 없는 게 생명입니다. 예수의 생명. 오늘 설교의 결론을 맺겠습니다. 준이가 아빠는 늘 결론을 이야기한다고 해놓고 너무 길게 한다고. 결론이 그렇게 긴 설교가 어디 있어요? 오늘 결론은 정말 짧습니다. 마이클 그린이라는 신학자 이렇게 얘기했습니다. 천국은 땅과 씨가 만날 때 온다. 천국은 땅과 씨가 만날 때 온다. 씨와 땅의 결혼이 하늘나라이다. 기가 막힌 명언이죠. 씨와 땅의 결혼이 만남이 하늘나라 천국이다. 오늘 부제목이 귀 있는 자는 들으라인데요. 이 구절이 반복적으로 나오는 성경이 있습니다. 계시록 2장,
그가 3장인데요. 요한계시록 2장으로 가보실까요? 요한계시록 2장입니다. 요한계시록 2장, 3장은 요한계시록 신학 강좌 때 말씀드린 것처럼 소아시아 7교회에게 예수님께서 선포하시는 말씀이시죠. 그 소아시아 7교회는 오늘날의 모든 교회에 해당된다고 말씀을 드렸고요. 그 7교회에 공이 똑같이 말씀하셨던 귀 있는 자는 들을지어다라는 게 7번 딱 선포가 되어집니다. 7절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 11절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 17절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 29절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 3장 6절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 3장 13절, 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이 말씀을 들을 때요, 여러분과 저는 가슴을 치며 울어야 됩니다. 그 농부의 마음, 새벽별 보고 나가서 저녁별 보고 들어오는 그 농부의 마음, 하루 종일 밖과 눈에 붙어있는 그 마음이 여기 그대로 전해지지 않습니까? 귀 있는 자는 들을지어다. 귀 있는 자는 들을지어다. 매일매일 말씀으로 주시면서 저와 여러분의 귀 있는 자는 들을지어다. 귀 있는 자는 들을지어다. 소아시아 7교회에게 하셨던 그 말씀이 저와 여러분에게 매일매일 선포되어지는 말씀이에요. 귀 있는 자는 들어라. 제발 들어라. 귀 있는 자여 들어라. 제발 들어라. 귀 있는 자여 들어라. 그렇게 귀 있는 자에게 매일매일 말씀하시고요. 날마다 예수의 씨를 뿌리시는 그 농부의 마음, 그 농부의 열심이 저와 여러분을 좋은 밭으로 만들어냅니다. 그래서 오직 예수 그리스도의 열매, 예수 그리스도란 열매만, 그 예수 그리스도만 생산하게 만들어내시죠. 30배, 60배, 100배로 말입니다. 이 농부의 열심, 하나님의 열심으로 살아가시는 세워지는 교회 모든 가족이기를 원합니다. 기도하시겠습니다. 주님, 그렇습니다. 하나님, 우리는 우리 자체가 좋은 밭이냐, 주님, 씨만 뿌려주시면 제가 열심을 다해서 좋은 열매 한번 만들어 보겠습니다라고 고백하며 그렇게 살아왔습니다. 하지만 하나님의 말씀은 그와는 정반대이시네요. 우리의 어떠함이 아니라 하나님의 열심으로 그 씨로 말미암아 우리를 좋은 밭으로 삼으시는 것을 보았습니다. 날마다 우리에게 말씀을 선포하시면서 귀 있는 자는 들어라, 귀 있는 자는 들어라, 그렇게 외쳐주시는 그 말씀이 우리를 살리는 것을 보았습니다. 그 말씀의 주인공 되시는 예수만 붙잡고 사는 우리 세워진 교회 모든 교회 가족들에게 주님 저희들을 붙잡아 주시옵소서. 귀하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.